Hi, good evening all. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗാദറിംഗ് വെബിനാർ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഓഡിറ്റിംഗ് എക്സാം ആ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി രേവതി മാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊരു പേപ്പർ CFAനിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും CA ഇന്ററിലാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പേപ്പറാണ് തിയറി സബ്ജക്ട്. ഈ തിയറി കുറേ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ഡിഫിക്കൾട്ട് പോലെയാണ് അത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക. പക്ഷെ അത് മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വെബിനാർ മാമിന്റെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻവൈറ്റ് യു മാം. രേവതി മാം. Okay, Neetu, thank you. Okay. So, good evening all. Kekalale. If you can hear, chat reply there. Okay. So, before starting the seminar or session as such, ഞാൻ ഒരു പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാവേ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്താണോ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണേ. കണ്ടായിരുന്നോ? Did you get the poll? Okay, done for the poll, right? Poll in the question was two things. One was etra intermediate ana, etra final ana. I think we have almost 50:50 participants. Intermediate na 50, final na 50. And the second question was, do you think auditing is a paper which is difficult to score? Adinde result 80% say yes, 20% say no. Okay. In that session then mainly to address that second query. What was the second query? 80% of the alkar present now said that it is a difficult paper to score. Tough ennu parayan pattuvo, or is it difficult to score? Which is your opinion? Is it tough paper or scoring difficult? Endana ningalude abhiprayam? Yeah, I think most of you will say right, difficult alla but tough to score. Am I correct? So, this session the main thing is to address two things. One is, of course, what are the tips, what are the strategy? This paper intermediate avate, final avate, എഴുതുമ്പം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില ടിപ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും പലതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവേ. you know all these things, but എല്ലാ ടിപ്സും ടുഗെദർ I want to say it. അതിൽ കുറച്ച് ഡൂസ് ഉണ്ട്. ഡൂസ് മീൻസ് which you have to do while preparing writing. But more important is don'ts are. Don'ts means which you should not do, especially while writing this paper. So that's the first one, tips and strategies. After that, we will have a interactive session wherein ningakippam buddhimut evideyana njan itrayum tipsum paranjittu auditing paper final avate inter avate evideyana auditing paper le buddhimuttu, and if you can let me know എങ്ങനെയാണോ പറ്റുക അതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം.
or I can guide you in the way which I know. Is that okay with you? First half an hour, let me give you some tips. Let me give you some things. And in the second half, we will have a interactive session. Okay. So, can I start? Tadangate. Okay. I hope you can see the screen. Okay. Yeah. See, even though auditing is a theory paper, okay, auditing ipam adin neetu parna pole theory paper aana. But have you seen the questions? Ningal questions kanditille? Most of the question examiner, final nevina parayenda, inter also the same. They will ask you, what is auditing? What are the advantages? Ennoru question interna varilla. What are the clauses of ethics? Ennoru direct question final varilla. So questions are, almost every questions are what? Case study based alle. So there should be a, what you say, format, or there should be a presentation style. I think most of you are aware about this presentation. How do we do? Namakippo oru question kitti. Adile aadyam try to start the answer by giving a, ariyavo, by giving a, very good, heading kodukka. After the heading, try to divide the answer into, mikka questionum battum, try to divide the answer into 3 parts. Correct. First part you will write endano question applicable. Chelappam ippam going concern related question aayirikkum. Come on, going concern related question. Edesse varum. Very good. You will write provisions of essay 570. Chelappam appointment of auditor related question aayirikkum. Appointment section 139 edudum. So first paragraph essay applicable undo, section applicable undo, whatever it is, you will write all those things in the paragraph in the first para. Second para, you will write in the given scenario. Question loru case alle thandirikkunnatha. Aa situation endana sambhavichadu. You will reproduce. Nammal aa question illiyo. That question, that situation reproduce it. Finally, you will give your third para, you will give your, okay, endana conclusion. Is this presentation format clear for you? Do you guys want to see a question? Internum, finalum, common question kanchara. Wait a second. Yeah. 1 second. Can you see a question? Internum, finalum, common or portion. You want me to give clue? Company auditor. On the varayavo. Question vaichittu parna madi. I'll give you 1 minute time. PQ and Co is an audit firm with PQ as partners. For the year ended, the firm has been appointed as statutory auditors of Mango Orchard Hotels Limited. Audit firm regular customers of the hotel. Partners usually stay in the hotel at various locations for their professional assignment. Normally, payments for such stay are settled against quarterly bills of the company. Give your views with respect to Companies Act. 4 markinde question aane. How do we start? Chumma thodangikko. It will be starting with the heading kodukate.
So qualifications or disqualifications of auditor. അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ പറടാ. ഏത് സെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്? വിച്ച് സെക്ഷൻ? കമ്പനി ഓഡിറ്റർ. വെരി ഗുഡ്. അണ്ടർ 141 സബ്സെക്ഷൻ അറിയാമോ? ഓക്കെ, അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോ. 141 subsection 3 clause അറിയോ? E or D or? I'm hearing two answers, D യും E യും. Okay, ഇവിടെ provision നിങ്ങൾ എഴുതി. 141(3) clause E യും D യും എഴുതി. In the given case, second paragraph, എന്താണോ നടന്നത് you reproduce. ഇവിടെ qualified ആണോ disqualified ആണോ conclusion? അത് പറ. Is this audit firm qualified or disqualified from being appointed as auditor? ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ your answer. Answer is പറയട്ടെ. Very good. See, ഇവിടെ even though it is in the normal course of business, payment settle ചെയ്യുന്നത് quarterly bills ആ. Indebtedness maximum ഏതുവരെ പോകാം? Can you say me the amount? Maximum indebtedness in a company, associate, subsidiary, etc. shall not exceed, അറിയാലോ, you are right, 5 lakh. ഇവിടെ ക്വാർട്ടർലി ബിൽസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? Are they saying in the question value? ഇല്ല. So എങ്ങനെ എഴുതും? If at any time outstanding bills ന്റെ value exceeds how much? അതെ, 5 lakh. Then qualified എന്നാണോ disqualified എന്നാണോ vacate എന്നാണോ? ആലോചിച്ച് പറ. Already they are the auditors of the company. So is it qualified, disqualified or vacate? Very good. Answer is qualified alla, disqualified alla. If more than 5 lakh at any time, they will be deemed to have vacated and it will be, you have heard right, casual vacancy. So when you write the above provision, shouldn't you also write about 141 casual vacancy ആവും, subsequently disqualified? Did you understand how do we present? ഇത് ഇത്രയും you will write in the first para. Explain ചെയ്യാ. In the given case, most easiest one. Question ന്റെ copy അടിച്ചാൽ മതി. Finally, your conclusion. ഇത്രയും തീർന്നിട്ട് if you are sure about the answer, you will highlight. അതേ പെന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൻസ്. ഫൈനലി കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ലേ? ഇഫ് അറ്റ് എനി ടൈം മോർ ദാൻ 5 lakh പോയി, ഡീം ടു ഹാവ്, എന്താ പറഞ്ഞ, ഡീം ടു ഹാവ് ഡാഷ് ദി ഓഫീസ്, ഡീം ടു ഹാവ്, കറക്റ്റ്. ആ വേർഡ് വെക്കേറ്റും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. Am I clear with presentation? ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതുപോലെ എക്സാമിന് കേസ് സ്റ്റഡി സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ kindly try to follow this presentation. ഇത് ICAയുടെ സജസ്റ്റഡ് ആൻസർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലില് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷനാണ്. സോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? We were in this screen.
ഇവിടെ ഉള്ളപ്പം presentation പറയാനല്ലേ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോയത്. Can I move on to the next one? See, after presentation, the most important thing is answer ഉണ്ട് കേട്ടോ. 3 paragraph ഒക്കെ ഉണ്ട്. First para provision, second para in the given case, finally conclusion. But നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന language. Okay, come on. As per essay 500, evidence should be dash and dash. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. Evidence should be sufficient and appropriate evidence, right? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവേ. But how do you write this for the exam? Can I say the sentence? പറയട്ടെ, കേട്ടിരുന്നോണേ. As per essay 500, auditor shall design and perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to form a conclusion on which his opinion will be based. Did you hear the sentence? Yeah, correct. Essay 500 ന്റെ objective ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് തന്നെ simple ആക്കി പറയട്ടെ. Auditor should obtain sufficient and appropriate evidence to form conclusion. Did you hear both the sentence which I said? First varnadum same, second varnadum meaning is same. But when will you get the mark? Is it for the first or is it for the second? That we usually say, okay, I don't know whether you are familiar. Keywords on there. All these are keywords. Either which polypikia. Hey, what did I say? Ee rendu keywords which answers ne. Polypikanam means it should be in such a manner that nammal adine correct aayittu expand cheyanam. Oh, come on, I didn't ask you to gas adikal parnilla. Keto. Gas adikal is different. അനാവശ്യ കാര്യം എഴുതിയാൽ മാർക്കും പോകും. പൊലിപ്പിക്കുക, don't do the gas അടിക്കുക. There are lots of keywords in auditing. Supporting evidence ന് എന്ത് പറയും? ഇപ്പറയണം. What will we say for supporting evidence? We call it as, very good, corroborative evidence. കൊളവാക്കല്ലേ? Corroborative evidence. Vulnerable item, easily affected, we call it as vulnerable item, easily affected. Very good. Susceptible, susceptibility. Extra audit procedure, we say it as extra procedure cheyanam, we say it as additional audit procedure. അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, you have to go for some other procedure. And if you give me 1 hour, we can say all the keywords. essay മാത്രമാണ്. ഈ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് എഴുതിയാലേ ആ മാർക്ക് കിട്ടും. Did you understand the language? എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഷേക്സ്പീരിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. Whatever is there in your material, whatever is the expected language, അത് പ്രകാരം. So if you are okay with language, can I go to the next one? Especially inter students ചോദിക്കാറുണ്ട്, are we supposed to quote sections, essay number? What is your opinion? Are you guys supposed to quote essay number or sections? എടാ ഫൈനൽ ആണെങ്കിലും ഇന്റർ ആണെങ്കിലും കമ്പനി ഓഡിറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. കമ്പനി ഓഡിറ്റിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലില് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, സബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ഉണ്ട്, തീർന്നിട്ടില്ല, സബ് ക്ലോസും റൂൾസും.
So aren't we also supposed to write sections for the exam? Essay number. But. തെറ്റായിട്ടുള്ളത്, yeah, that's what. If you are doubtful, ഇതാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊരു doubt, will you do inky pinky ponky and write? എങ്കിൽ എഴുതുവോ? No. But as far as possible, try to write sections and essay number. ചിലപ്പം സെക്ഷൻ സബ്സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഓർക്കും, ക്ലോസ് ആയിരിക്കും മറക്കുക. സോ അത് വിട്ടേക്ക്. എടാ കമോൺ, കുറച്ച് സെക്ഷൻസും പിന്നെ ഒരു 26 essay for inter, for final 35 plus 1 36 essay number. ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചൂടെ? നിസ്സാരമല്ലയോ? കമോൺ, അത്രേ ഉള്ളൂ. So that's about quoting sections and essay number. Interpollar അടുത്ത് ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട്. Try to study with sections because final എത്തുമ്പം എന്തായാലും sections ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. So inter ലെവലിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? Okay. So can I go to the next one? They. ഒരു പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ല. You guys did not understand one paragraph. ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല കേട്ടോ. എന്ത് ചെയ്യും? അത് അങ്ങനെ കിടന്ന് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യും. Will mugging up auditing theory ആണ്? Will that help you in any way in the present exam pattern? Don't you guys know exam in the question paper pattern? Hassle, it won't help you. They cake. Why? Because ippate question paper pattern. Plare njan ippa parayunnathu question paper inde pattern ne kuricha. Inter or final auditing in the paper. How many divisions it's there? 2. Division 1 is MCQ. MCQ means unda varakya, bubbling. How many types of MCQ can be asked? 3 types. Allada, 3 types. 1 mark in the MCQ. Chari MCQ. 2 mark in the MCQ. Like velya case scenario. And now you have something called as case study or integrated MCQ. Meaning, പണ്ട് comprehension തന്നത് പോലെ സ്കൂളില് വലിയ പാരഗ്രാഫ് തരും. That para will be followed by how many sets of question? ഈ paragraph will be followed by how many sets of questions? നോക്കിക്കേ. No, 5 MCQ കാണും based on this para. എടാ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ബേസിസിൽ 5 MCQ ആ. Each MCQ can be 1 mark or each MCQ can be 2 marks. I'm saying this based on last July exam, November 20 exam. ഈ രണ്ട് എക്സാമിന്റെ ബേസിസാ പറയുന്നത്. So, ഒരു integrated case studyക്ക് how many marks? 5 mark ആവാം or it can be correct. So, അവിടെ full variety ആണ്. 1 mark-ന്റെ MCQ വേണോ? ഉണ്ട്. 2 marks വേണോ? കാണും. 5 or 10 marks. But എല്ലാം put together, MCQ is only for how much marks? എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് correct. 30 marks will be your MCQ. So for answering the MCQ, will this mugging up help you? Our study material ഒരു concept എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക. Okay.
സോ MCQന് നിങ്ങൾ മഗപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. This is division 1. Division 2 is MCQ തീർന്നു. Division 2 is descriptive. അതിൽ എത്ര questions കാണും? Final and inter auditing pattern is same. Totally we will have, see, question number 1 is always what? Descriptive like question number 1 is always compulsory. ബാക്കിയുള്ള 5 questions in you can answer any 4. അതിലെ സബ് പാർട്സ് കാണുവേ, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ABC or ABCD. Each will carry 14 marks. ഒരു question will carry how many marks did I say? So 14. 14 marks in എത്ര question നമ്മൾ എഴുതണം? Question number 1 is compulsory. Plus ബാക്കിയുള്ള compulsory question is also for 14 marks. So totally 14 marks in എത്ര descriptive വരും? 1 plus 4, 5. So 14 into 5, which gives you 70. Did you understand the question paper pattern? As of now, descriptive question 99% questions are case study question. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, if you don't understand a particular paragraph, മനസ്സിലായില്ല, മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, it may not help you. So പിള്ളേരെ, 2 things I have addressed. ഒന്ന് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞു. Second is about question paper pattern. Is that clear? So can I go to the students ചോദിക്കാറുണ്ട്, ma'am 5 marks are Reba, yes, MCQ is compulsory Reba, അതിൽ ചോയ്സും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. MCQ is compulsory, 30 marks, no option. Descriptive question number 1 is also compulsory, no option. Rebecca option ഉള്ളത് here. ഒരു full question option 14 മാർക്കിന്റെ. Okay. So പിള്ളേരെ, coming back to the quantity of answer. Usually ചോദിക്കുവേ 5 മാർക്സിന് എത്രയാ എഴുതണ്ടേ? or 4 marks in എത്ര എഴുതണം? Any guesses? 5 marks, 4 marks, എത്ര എഴുതണം? നിങ്ങൾ പറ. What is in your മനസ്സ്? What is in your mind? 5 mark descriptive question. How much you should write? See, ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടോ? 5 marks ആണെങ്കിൽ 2 പേജ്, 3 marks ആണെങ്കിൽ half page? No. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. Do you guys know role of C&AG? ഇന്റർനും ഫൈനലിനും ഉള്ളത് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. Role of C&AG അറിയാമോ? To appoint the auditor, conduct supplementary test audit, give directions. Broadly 4 roles ഇല്ലേ? ഇത് 3 മാർക്സിന് ചോദിച്ചാലും 5 മാർക്സിന് ചോദിച്ചാലും 3 മാർക്സിനല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, 3 റോൾ എഴുതിയാൽ മതിയോ? നിങ്ങൾ പറ. You should write all the 4 roles, right? Same question if it is asked for 6 marks, answer will remain the same. 3 marksinum 6 marksinum, where you have to be careful. 6 marks in anangil, appointment of auditor of government company, you should explain. Did you understand what I meant? വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജനറലി പറയാം, ഒരു 5 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വെക്കരുതേ.
നമ്മളുടെ answer sheet is A4 size. I hope you guys know that. അതിലൊരു average minimum 3/4 വന്നിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി എടുക്കരുത്, ഒരു ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So quantity of answer depends purely on the question which they have asked. Okay. Inter question number 1 as of now, correct, incorrect. Interpolari matram reply jay. Correct, incorrect. Each question is asked for. Don't you guys know? 2 marks. 2 marks in a mukkal page, 1 page, half page. Come on. For 2 marks, you guys will write etra sentence. Adyam correcto, incorrecto edudita. You will give explanation in 2 sentences. So 2 marks anengil hustle, you will write in cheriyoru para 2 sentence. Finally, 2 marks illa ട്ടോ ചോദിക്കണ്ട. If you are okay with quantity of answer, can I proceed? Eda, whenever you study, you should have conceptual clarity. അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു പഠിക്കണം. Okay. Do you want an example for that? Concept അറിഞ്ഞു പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേന ഇപ്പൊ തരാം. Did you see this? ഓഡിറ്റിംഗില് ഫ്രോഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ വരും? Come on. Of course, essay 240 വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാനും വരട്ടെ. 143(12) കമ്പനി ഓഡിറ്റ് വരും and CARO വരും. Let me clarify for those who are appearing. November 21 exam, this is CARO 2016. So CARO 16 clause 10. CARO 2020 ആണെങ്കിൽ clause 11 fraud. Now, എവിടെ ഫ്രോഡ് കണ്ടാലും students what they do, ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കും. Is the concept right? Similar, ഇതിൽ ഏതാണ് reporting requirements? You can just say the number. Reporting requirements എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? You can say 1, 2, 3 പറയാം. Similar, these two, if you are right, these two are reporting requirements. 3 മാത്രമല്ല. Why? 12 is nothing but reporting to ADT 4. We sent report for fraud exceeding 1 crore or more. ADT 4 we sent to CG. Come on. അവിടെയും അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് തന്നെ അല്ലയോ? Isn't it? Whereas CARO 16 or CARO 2020, അത് of course reporting are. Reporting to whom? Very good. Users. Members എന്നും പറയാം. Okay. Stakeholders. Whereas SA 240 എന്ന് പറയുന്നത്, it's not reporting, it's basically 200 series auditor in there. So for the examination, you are asked, what are the reporting requirements of fraud to users? What are the reporting requirements of fraud to users? എങ്കിൽ ഇത് മാത്രല്ലേ വരൂ? No. Users എന്നല്ലേ ചോദിച്ച.
So 143, 12 varuvo? No. What are the reporting requirements to CG? Fraud, central government. Engil 2 matram. Will 3 come? 3 varuvo? No. Hey, what are auditors' responsibility relating to fraud? Hey, come on. Come on. Reporting and responsibility alle. Hey, endwa. So 1, 2, and 3. Responsibility. Reporting is also a responsibility. Share. Did you understand? The class, so I'm not going into detail. Iniyum idile minute details unda. Nammal concept ariyade evada fraud vannalum idellam ezhuthi vekkanam ennu padichal. Will you guys do that properly for the exam? So adana njan paranjende. Back pote. Yeah. Now, did you understand the conceptual clarity? So, if you are okay with it, can I go to the last one? പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? Of course, which material? ICAയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് your Bible. ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, I mean outside the material, ICA won't ask anything. If you want to refer any other material, you can. You are free to do. But ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ICAയുടെ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Did you hear what I said? You have seen ICA's material, no? മനസ്സിലായോ? Okay. So these are the general tips which I wanted to give you with respect to auditing. കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. Kindly allow me 10 more minutes. If you are clear with all these things, ഒരു promotion തരുമോ? Let me proceed. Can I say few things in general, auditing related മാത്രമല്ല? Can I say few things in general? കണ്ടോ? എടാ ഇപ്പത്തെ ഭയങ്കര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. If you guys agree with me, you can type in chat. Wait. Staying on track with the studies is too difficult. Don't you guys agree with me? Online class, corona, and what? How to cope up with studies. Do you agree with me? Staying on track is very difficult, especially for those who are attempting November 21. Students, in a message on that, I think you guys might have this doubt. Miss, exam November in nadakkuvo or will it be on December? Arkengilen doubt undo angane or njan create cheyidu ipo? See, ഒത്തിരി doubts ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന്. സിമിലറെ നവംബറിലാണെങ്കിലും ഡിസംബറിലാണെങ്കിലും it's uncertain, okay? Unless ICA announce, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Lots of rumors are happening. Can't we target November 1st as our exam date or November 2nd for inter? Can't we target that? Postpone ചെയ്താൽ അപ്പ സന്തോഷിക്കാം. Why do you procrastinate now? എന്തിനു നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നീട്ടി വെക്കണം ഡിസംബർ ആന്ന് വെച്ച്? That is the second one. Don't postpone. Postpone means exam matra alla.
നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയാ, ഈ ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കും, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജാനുവരി 1 ആവുമ്പം എവിടെ നിന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ റെസൊല്യൂഷൻ വരും. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പം തോന്നും, ഇത്രയും ഇന്ന് മിസ് പറഞ്ഞതല്ലേ, നാളെ തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓഡിറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പം പറയും, ഓ നാളെ മൺഡേ, വെനസ്ഡേ ആണ് ഗുഡ് ഡേ ഫോർ സ്റ്റഡീസ്, വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെനസ്ഡേ. വെനസ്ഡേ എത്തുമ്പം തോന്നും, ഓ ഈ ആഴ്ച ഇപ്പൊ കഴിയാറായി, അടുത്ത ആഴ്ച മൺഡേ ആവട്ടെ. ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മീ? എടാ ഇതിപ്പം നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈവൻ വി ഡു, എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാ. ബട്ട് നമുക്ക് CA എക്സാമിന്, യു ഗൈസ് നോ വെരി വെൽ, July 21 എക്സാം നടക്കുമെന്ന് ആദ്യം നമ്മളെല്ലാം ആലോചിച്ചിരുന്നോ? നിങ്ങൾ പറ. At that COVID scenario, did we know July 21? കുറെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഇല്ല നടക്കത്തില്ല, they postpone ചെയ്യും, ഓഗസ്റ്റിലാവും. ബട്ട് എക്സാം നടന്നില്ലേ? സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ബട്ട് ഫൈനലി ഷെഡ്യൂൾ വരുമ്പോ November 1 November 2 പോയില്ലേ? സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് പോസ്റ്റ്പോണിങ്, procrastinate, defer ചെയ്ത് വെക്കരുത്. Did you understand what I meant? So these two, I know staying on track is little difficult for you. അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, which I will come on later. See, auditing subject in the one of the issue is പഠിക്കും, മനസ്സിലാവും, ബട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പം വരാം. Don't you agree with me, students? See, ഇന്റർനാണെങ്കിൽ SA നമ്പർ മറന്നു പോകുന്നു, കമ്പനി ഓഡിറ്റിലെ സെക്ഷൻസ് മറന്നു പോകുന്നു, ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന്റെ പോയിന്റ്സ് മറന്നു പോകുന്നു, ഫൈനലിനാണെങ്കിൽ കാരോയുടെ ക്ലോസ് മറക്കുന്നു, വാട്ട് എൽസ്, എത്തിക്സിന്റെ ക്ലോസ് മറക്കുന്നു. ബട്ട് മോർ യു റിവൈസ്, won't it stay more in mind? Where are my final students? Ethics, how many times we revised? ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫൈനൽ പിള്ളേരെ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? I want answer from final. And where are my inter company audit in the section? എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഇന്റർ പിള്ളേരെ ഓർക്കുന്നില്ലേ? How do we do that? Or എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തത്? By revising more. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നവംബർ വരെ or October last വരെ, shouldn't you guys continue doing? Yes, no? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് തീർന്നു or ഇപ്പൊ പഠിത്തം തീർന്നു ഓർക്കുന്നു, ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ്, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ, ഒരു 2 ആഴ്ച ഓഡിറ്റിംഗ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ മറക്കും. സോ എല്ലാ ആഴ്ചയും, ഐ മീൻ എവറി വീക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. 100% റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബാക്കി 7 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. നോ, ഐ എം സേയിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക. കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അറിയാം, കാരോയിൽ 16 ക്ലോസസ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ. Did you understand what I meant by saying revise more? ICI പറയുന്നത് for the exam 4 to 5 revisions വേണമെന്നാ. എടാ 4 to 5 ഇല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times റിവൈസ് ചെയ്തൂടെ? ക്ലാസ്സസ് 1, പഠിത്തം is 1, then revise. So can I continue to the next one? അതാണ്. ഇതാരെങ്കിലും കണ്ടോ? Did you guys see this? As a student, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ we don't get a തൃപ്തി, ഒരു മനസ്സംതൃപ്തി കിട്ടത്തില്ല. വരാറുണ്ട് മെസ്സേജസ് ആസ്കിങ്,
ഈ ചാപ്റ്റർ ആണോ ആ ചാപ്റ്റർ ആണോ വിട്ടാൽ കുറവ് റിസ്ക് മിസ്സേ. എഗ്രീഡ് ആണോ? എടാ ഇപ്പത്തെ സിനാരിയോയില് ഏത് വിട്ടാലും ഹൈ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, ഏത് ചാപ്റ്റർ വിട്ടാലും ഹൈ റോമമ, ഐ മീൻ ഹൈ റിസ്ക്. See what happens, you know, integrated case study എവിടെ വരുന്നതാ? ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 2 വരുന്നതാണോ? MCQ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാ. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേസ് സ്റ്റഡി 10 മാർക്സ് ഒരെണ്ണം, 5 into 2, 5 questions 2 marks. നമ്മൾ വിട്ട, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈനലിന് NBFC ഓഡിറ്റ് വിട്ടു എന്ന് വെച്ചോ, ഓർ ഫോർ ഇന്റർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റ് സം ഓഡിറ്റ് വിട്ടു എന്ന് വെച്ചോ, ഇതിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുക 10 പോയി കിട്ടിയേ. Did you understand that? പോട്ടെ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ABC, A നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന എസ്സയാ, B കമ്പനി ഓഡിറ്റാ നന്നായിട്ട് അറിയാം, സിയിലായിരിക്കും നിങ്ങള് ഫൈനലിന് വിട്ട NBFC ഓർ ഇന്ററിന് വിട്ട സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റ്. 5 marks പോയോ ഇല്ലയോ? Did you understand what I meant? അതെ. So 100% കവർ ചെയ്യണം, ലീവ് ചെയ്യരുത്. Is that clear with that portions coverage? ചില പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുവേ, ആ പോർഷന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അവരിത് വിടാനുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാ. ഓക്കെ, പോട്ടെ. This is like a mandatory thing. എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നു ഓർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ്. സി, ഒരു ആൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചില്ലേ കമ്പനി ഓഡിറ്റിന്റെ? ഡു യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ സെക്ഷൻ 141(3) ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓൾമോസ്റ്റ് മെനി ഓഫ് യു സെഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. വായിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം 141(3)D, മറ്റേ ഇൻഡെക്ട്നെസ് അല്ലേ, പിന്നെ നിസ്സാരം. ഈ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. 4 കാഷ്വൽ വേക്കൻസി, കം ഓൺ, ഈസി. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റൈറ്റിംഗ് ചിലപ്പം വരില്ല വേർഡ്സ്. ഹാവ് യു ഗോട്ട് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? മനസ്സിലെല്ലാം അറിയാം, but when it comes to writing, putting down on a paper using the pen, difficulty out. So practice writing kuda cheyanam along with your studies. Daily oru question ezhudhan pattuengi kollam, venda weekly engilum 3 questions ezhuthi practice cheya. No, what did I say? എന്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Did you understand that writing and practicing thing? This is a little complicated thing, but I'll say. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ABC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ചില പോർഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും വന്നിരിക്കും. യൂഷ്വലി വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ പറയാറില്ലേ വെയിറ്റേജ് ഇത്രയാണെന്ന്? യൂഷ്വലി വെയിറ്റേജ് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ വിൽ സേ ചോദിച്ചാൽ, ചിലപ്പം ചോദിക്കും, ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും മാർക്കാ. Did you understand that C part? B means ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാതിരിക്കാം. ഇപ്പം
കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം, എസ്സേസ് എ പാർട്ടി തന്നെയാ. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന പോർഷൻസ് യു ട്രൈ ടു ഫിനിഷ് ഓഫ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ആണോ ടുവേർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ആണോ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പം. അതെ, so that more times you can revise it. How more times? ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു എസ്സേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്സേ പറടാ. എസ്സേ ഇന്ന് എല്ലാരും 500 പറയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ എസ്സേ 500 പഠിച്ചു. നാളെ പഠിക്കുന്നത് എസ്സേ 501 ആന്ന് വെച്ചോ. നെക്സ്റ്റ് എസ്സേ, when you study 501, just 500 നോട്ട്ബുക്കിൽ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം. The next day when you study 505, what to do? ഇത് രണ്ടും മറിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ഓൾറെഡി മനസ്സിനകത്തുണ്ട്, സോ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ആദ്യം ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുവേ, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ 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 ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി, ശീലായിക്കോളും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? So try to prepare a plan. Important portion cover in the beginning, least important cover towards the end. ബാക്കിയുള്ളത് നടക്കും. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. Try to believe in yourself. എടാ, നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആര് പിന്നെ വിശ്വസിക്കാനാ? സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, സെൽഫ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ, ഇത്ര എങ്ങനെയാ മിസ്സേ പഠിക്കുന്നത്? ഓൾവേസ് ദെയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കണ്ട, ഓവറും പാടില്ല. Did you understand what I meant? ഇനി ഇന്റർ ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് നവംബറില് അപ്കമിങ് എക്സാമിന് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ 1 ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി പേപ്പേഴ്സ്? 4 പേപ്പേഴ്സ്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഐഡിയ പറയുക, ഐ എം നോട്ട് എൻഫോഴ്സിങ് ഓൺ യു. ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തീർന്നു, എല്ലാ ക്ലാസ്സസും തീർന്നു. യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ 1 ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ദിവസം don't stick with one subject. Try to cover. ഇപ്പൊ എന്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം 4 ഫൈനലിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് എഴുതിയ. ഫൈനലിന് I used to cover in 1 day all the 4. Interna I wrote both groups together. What I used to do is, 2 ഗ്രൂപ്പും ടുഗദർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേപ്പർ, അടുത്ത ദിവസം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേപ്പർ, നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇങ്ങനെ. Did you understand what I meant? ഇതിന് പകരം there are few students who do ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് പേപ്പർ, FR പേപ്പർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഒരു 5 ദിവസം എടുക്കുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 5 days ഓഡിറ്റിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് 5 days ലോ. എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ചെയ്തുകൂടെന്നല്ല, മറന്നു പോവില്ലേ ആദ്യം എടുത്ത ആ സബ്ജക്ട്? So that is what I meant by saying, എന്താ പറയാ, പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം try to cover റിവിഷൻ സമയത്ത് more than 1 subject. If possible, all the 4 subjects. എടാ, ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം 1 hour or ഇല്ല 1.5 hours, take half an hour off. But ആ half an hour കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണം to studies. Did you hear what I said? 1.5 മണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ട് 3 മണിക്കൂർ പോകാനല്ല. അതെ, അത് ടാസ്ക് ആണല്ലേ. I do agree. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. I'm just winding up. എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം.
നമുക്ക് എത്രയോ ഡ്രീംസ് ഇല്ലേ? ഇൻ അവർ ലൈഫ് വി ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്, റൈറ്റ്? ഒത്തിരി ഡ്രീംസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റഡീസിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഡ്രീമാ? ഈ വരുന്ന നവംബർ എക്സാമിന് ഫൈനൽ പാസ് ആവണം, ഓർ ഇന്റർ പാസ് ആവണം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. എന്തോ ഒരു ഡ്രീംസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റഡീസ് ഇല്ലേ? എടാ, ഡ്രീംസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വാട്ട്? നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കറേജോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? വിൽ യു എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്? ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. ബട്ട് ഓവർ കോൺഫിഡൻസും പാടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പൊളിക്കും, നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഫെയിലേ ആവത്തുള്ളൂ. രണ്ടും തെറ്റാ. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. ഡിഡ് യു ഹിയർ വാട്ട് ഐ ഷോഡ് യു? So these were the things which I wanted to share with you. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ was very specific with respect to auditing paper. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രസന്റേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ്, മഗ്ഗിങ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യം was not auditing itself, it was general with respect to studies. So ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. I thought 35 minutes, more than 45 minutes ആയി. Do you want to see a small video, 2 minutes? കണ്ട ഡെസ്പ് ആവോ, മോട്ടിവേറ്റ് ആവോ? എടാ, ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത can you say if you can hear when I show? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തേ. കേട്ടൂടല്ലേ? Can you hear? No, ma'am. Wait, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റും. ഇപ്പൊ പറയണേ. ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? കണ്ടോ? ഡിഡ് യു ഗൈസ് സീ ദാറ്റ്? എന്നിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി? മോട്ടിവേറ്റ് ആയോ, ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആയോ? വാട്ട് ഡിഡ് യു ഫീൽ? അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ ശരി. So that's it which I wanted to say. Now it's open forum. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കുക. പിന്നെ യൂഷ്വലി ഞാൻ ക്ലാസ്സസിൽ പറയാറുണ്ട് 30 days പ്ലാൻ, 40 days പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റഡീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ. സോ യൂഷ്വലി
ആസ് പെർ യുവർ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ത് പ്ലാൻ ആണോ, 30 days ആണെങ്കിൽ 30 days, 40 days ആണെങ്കിൽ 40 days. അതിപ്പം ഓഡിറ്റിങ്ങിന് മാത്രമല്ല ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. വെക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ, അത് ഫോളോയിങ് കൂടെ ചെയ്യണം. Did you hear what I said? So അത്രേ ഉള്ളൂ. Now it's open. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്വറിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഒന്നുമില്ല? എനിത്തിങ്? ഓക്കെ. സി യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നതാണ് MCQ ആണോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണോ ആദ്യം ചെയ്യുക. Others, what do you say? Which will you attend first? Go, but next I'll come to that. See, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാം എഴുതുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ I would have gone, like you guys said, ഞാൻ MCQ ആദ്യം എഴുതിയേനെ. ബട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫൈനൽ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി എടുത്തു വെച്ചു. What did you do? What she said was, ആദ്യം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതി തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു അറപ്പില്ലേടാ, നമ്മള് എക്സാം ഹാളിൽ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ കാണുവേ. സോ വൈൽ ഷി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ഷി ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോ. സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. After completing 3 questions in descriptive, she allotted half an hour. എടുത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 30 minutes for MCQ. Then completed. After MCQ, she completed ബാക്കി 2 descriptive. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നാണ് ആ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്, that student. So MCQ ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ, ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ, നടുക്ക് after doing 3 question coming to MCQ, it's purely choice of you. But plare MCQ 30 marks are. On an average, how much time can you allot for MCQ? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നു 30 minutes മാറ്റി വെക്കുക. 30 minutes MCQ തീർന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വരിക. ബിക്കോസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് നമുക്ക് ഉണ്ട വരയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഒരു MCQ വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ 2 ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് 14 into 2, how much marks? 28 മാർക്കാ പോകുന്നത്. നിയർലി 30 മാർക്സ് തന്നെയാണ് അവിടെയും പോകുന്നത്. Do you understand what I meant? So MCQ ബിഗിനിങ്ങിന് ചെയ്തോ ഫൈൻ, നടുക്ക് ചെയ്തോ ഫൈൻ, ലാസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഫൈൻ, ബട്ട് കീപ് ദി ടൈമിംഗ്. പണ്ടൊക്കെ ഓഡിറ്റിംഗ് എക്സാമിന് 3 മണിക്കൂർ ഓവർ, 2.5 മണിക്കൂറൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ 3 മണിക്കൂർ പോരാ. സോ ഫോളോ ദ ടൈമിംഗ്. അതെ, MCQ HB പെൻസിൽ വെച്ച് വേണം ബബിൾ ചെയ്യാൻ. അതെ അമല. How to approach integrated case study. എടാ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി അജിത്, ആദ്യം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ വാട്സാപ്പ് മീ, ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം ഹൗ ടു സോൾവ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MCQ എന്ന്. എന്നാലും ഇപ്പൊ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം തന്നെ സൈഡില് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ there is a material uncertainty on how the company will continue. ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് എസ്സേ വരും? There is a material uncertainty on how the company can continue. Very good. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡില് SA 570 എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരൂല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ. Did you understand? അതിന്റെ താഴെ he is also dealing with the shares of the company. ഷെയർ ഡീലിംഗ് കൂടെ ചെയ്യുക. some kind of shares disqualify ആകാവേ. സോ അടുത്ത സെക്ഷനും മനസ്സിൽ വരും.
Ajit, you asked me, did you understand? ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഓരോന്നും വരും. ഇതിന്റെ ബേസ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ MCQ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിരുത്തി വെപ്രാളത്തിൽ വായിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ, യുവർ ടൈം വിൽ ഗോ വേസ്റ്റ്. സോ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ്ലി വായിച്ച് പോകുക. Is that clear? ആര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾഡ് സിലബസ് ന്യൂ സിലബസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ച? Who asked me that? Someone asked me. Auditing old syllabus, new syllabus തമ്മില് വ്യത്യാസം okay ഗോപ, കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. But almost 80% of the portions are same. You are asking intermediate or final ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? Which one did you ask me? Intern 3 portions extra. Bank audit, automated environment, cooperative society audit. 3 portion ആണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Again, if you can WhatsApp me correct difference ഏതാന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് അയച്ചു തരാം. സോ പിള്ളേരെ എന്റെ നമ്പർ അറിയാമല്ലോ, വാട്സാപ്പ് നമ്പർ, വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്പർ അറിയാമല്ലോ, ഡു യു നോ ദാറ്റ്? അറിയാൻ മേലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ. Gopa and Ajit, if you can do, I will give you. Amala, ആദ്യം ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? I would always say go with your class notes first, because class notes നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയതായിരിക്കും. വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ you will be comfortable. Am I correct? Others? അമല ചോദിച്ചു ഏത് ആദ്യം പഠിക്കണം? So better if you can start with class notes, then go with the study material or the material which you have. Pinna try to do questions and practice writing. Nipenda ulladu baki. Class notes ai, study material ai, practice ai, test papers ai. Where endengil undengil unmute cheyidu choikkanengil you can unmute and ask. Type ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് നീതുവിന്റെ നമ്പർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീതുവിനെ മെസ്സേജ് അയക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാം പറഞ്ഞു ആദ്യം ക്ലാസ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ICയുടെ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സെയിം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാമിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നോട്ട്സ് പഠിക്കുക. ബട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ICയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഥകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും? എടാ, കഥകൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എക്സാമ്പിൾസ് ടു മൈ നോളജ്. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാ ആൻമേരി ആണോ? അതെ അതെ. വിച്ച് ബാച്ച് ഡിഡ് യു അറ്റൻഡ് ആൻമേരി? ജസ്റ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്. ഇപ്പം എത്തിക്സ് നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എടുത്തത് പുതിയ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ, ഡിസംബർ 2020 മെറ്റീരിയൽ മാറി. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാര്യം പറയാം. ആ മെറ്റീരിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ പറഞ്ഞ് ഓരോ ക്ലോസിനെയും താഴെ തരാറുണ്ട്. സോ ഇത് വായിച്ചാൽ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ എക്സാമ്പിൾസ് എത്തിക്സിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യുനോ വൈ? നമ്മൾ എന്താണോ ക്ലാസ്സിലും അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലും പഠിച്ച അതിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് റെഡ്. എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, മെറ്റീരിയലിൽ ഒത്തിരി കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കും. കുറെ കണ്ടന്റും എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമല്ല കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടാവും, റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കും. മേളി വായിച്ചതിന്റെ റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അത് മാത്രം ഏതാണോ റിപ്പീറ്റ് അല്ലാത്തത്, വിച്ച് ഫീൽസ് യു ഫീൽ ന്യൂ, ഇതുവരെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്താണല്ലോ, അത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓർ അത് മാത്രം നോട്ടിലെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. മനസ്സിലായോ? ആ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? So nothing else. Sana, which one final alle you are asking? December 2020 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്റർ ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ ആണെങ്കിലും യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു റെഫർ ടു RTP. Did you hear what I said? ഉള്ളവർ yes no? RTPയിലായിരിക്കും ഈ റെലവെന്റ് November 21 എക്സാമിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം. സോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ കവേർഡ് ആയിട്ട് പോയി കാണും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി കാണും കേട്ടോ. ചാൻസസ് ആർ ദർ. സോ RTP അപ്ഡേറ്റ്സ് നോക്കാതെ പോവരുത്. either inter or final. Okay, Sana. RTP നോക്കണോ റീബ? Always better to see the RTP updates. പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 3 അറ്റംപ്റ്റിന്റെ RTP MTP നോക്കുക. Did you hear what I said? 3 അറ്റംപ്റ്റിന്റെ RTP MTP. RTP അറിയാം, MTP അറിയാമോ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ. ചില കേസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? So always better that you guys see. ചിലപ്പോൾ RTPയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. അത് ചെയ്യുമ്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈസി വന്നാലോ. റീബ ഓക്കെ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is there anything else? So shall we wind up if you are okay with it? So Bilare, I know last 1 hour 10 minutes, I think കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ അഡീഷൻ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ. At least some information. So ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓഡിറ്റിംഗ് എസ്പെഷ്യലി യു ക്യാൻ വാട്സാപ്പ് മീ. ഏത് സമയം വേണോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം. പറ്റുന്നതൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരാം. ആൻഡ് ട്രൈ ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദി പ്ലാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു contact me through WhatsApp or message. So wishing you all the very best. God bless you. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്റർ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർ, ഫൈനൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ. May God bless you to pass with flying colors. Okay. So that's it. So Neetu. Yes, ma'am. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നവംബർ അറ്റംപ്റ്റിലേക്കുള്ള മറ്റ് ക്ലാസ്സസ്, അതായത് CA ഫൈനൽ ആവട്ടെ CA ഇന്ററിന്റെ ലൈവ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് മിസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 48 hours റെക്കോർഡ് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷനുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഫോർ നവംബർ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ലോജിക് ഇൻ സ്കൂൾ ഇൻസ്റ്റയിലും അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻക്വയറീസ്, അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അല്ല ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചടുപ്പ് ലൈവ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതേപോലെ ലൈവ് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് വെരി ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് നമുക്ക് നവംബർ എക്സാം ഉണ്ടോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലേ മാം? ബട്ട് നമുക്ക് നവംബർ എക്സാം കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നവംബർ 1 പറഞ്ഞ പഠിക്കാൻ
അതെ, അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം നോക്കുക. കൊറോണയും ഫ്ലഡ് എല്ലാം പോകും, നിങ്ങളുടെ എക്സാം കൃത്യമായിട്ട് വരും. അത് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ICAക്ക്. സോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഈ സെഷൻ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്നത്. ആൻഡ് എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ നീതു, ഷുവർ. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? Thank you, Neetu ma'am, too.